Как настоящий командир берег Nous, подчиненных. nous Уже sommes. получив тяжелое ранение, le- сражался la до situation последнего est très и difficile ces подорвал derniers temps. гранаты окруживших его Il y боевиков a и eu себя. des grenades qui ont été lancées. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, Et l'Ukraine понимал, a с кем franchi имеет un дело, pas. с Il a неонацистами, compris которые à qui il издеваются avait над affaire. пленными и Il a зверски их compris убивают. ce dont nous étions capables. Я русский человек, Je suis и, как un говорится, у меня citoyen род russe. кругом Ивана да Мария. Et comme l'ont Но dit когда я вижу certains примеры grands такого Russes, героизма, c'est как très подвиг important. молодого парня Et je vois que Нурмагомеда notre armée уроженца Дагестана, se comporte de Влад manière национальный, héroïque, comme ça a été le cas других en наших Afghanistan. воинов, мне хочется сказать, Et c'est pour ça que je veux dire aujourd'hui я дагестанец, que я чечен, je suis également ингуш, tchétchène, русский, je suis татарин, dagestanais, еврей, мордвин, осетин. je suis de toutes les nationalités. Всех из более чем 300 национальных Je групп représente этнических групп России tous les groupes просто ethniques, невозможно les 300 groupes ethniques qu'il y a en Russie. Je les représente Но я tous. горжусь тем, что я Et часть je suis этого fière мира, часть que je могучего, fais partie сильного, de ce monde, многонационального que je народа fais России. partie de cette force nationale russe. Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, Et je что ne vais русские и jamais украинцы me это détourner de cela. Et даже несмотря на то, что l'Ukraine часть pourrait faire жителей partie Украины de ce monde запугали. commun. Многие оболванены нацистской националистической En пропагандой. Ukraine, il y a beaucoup de groupes А кто-то nationalistes. сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, Et ce других sont également приспешников нацистов, des которые в bandits. годы Великой Il y a Отечественной également войны des воевали на néonazis, стороне Гитлера. néonazis qui veulent la guerre. И то, что мы воюем именно с неонацистами, Et nous показывает сам combattons ход les боевых действий. néonazis. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть Les и formulations иностранные наемники, néonazistes et nationalistes continuent de faire rage прикрываются en мирными Ukraine. гражданами как живым щитом. Et cela n'est pas normal. Je l'ai Есть déjà абсолютно dit. объективные данные, фотографии того, как они Il y a eu размещают тяжелую des военную photographies технику в qui жилых montrent à кварталах quel города. point leur offensive est violente. Действуют именно таким образом с самыми крайними бандитами. Ce sont des véritables Вместо bandits. того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, Et nous devons от детских donc садов, больниц, débarrasser d'eux. наоборот. Et дополнительно parfois même, перебрасывают ils туда tirent танки, sur артиллерию, des hôpitaux минометы. et ils utilisent l'artillerie lourde. Они еще и взяли в заложников иностранных граждан. Et ils utilisent même les forces étrangères. Il y a eu plus de 1000 personnes qui se sont rendues en Ukraine pour les aider. Et à Kharkiv, il y a eu également des décès liés à cette guerre. Mais pourtant, l'Ukraine ne cède pas. Il continue. Malgré les morts et malgré les citoyens civils tués. Двое из них получили ранения. Nous avons eu également des blessés Сотни à иностранцев Kharkiv. стремятся покинуть зону боевых действий. Il y a Но им beaucoup не дают это сделать. de citoyens civils qui sont dans les zones de guerre, mais pour l'instant, ils ne peuvent Или pas предлагают partir. эвакуироваться через Львов, в Польшу. Pour l'instant, ils sont coincés et certains essayent même de passer par la Pologne. Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех Donc, без nous исключения avons mis en place des couloirs humanitaires et des couloirs humanitaires de transport pour que les civils puissent quitter le pays en toute sécurité. Mais non, nous n'avons pas pu le faire justement puisque les nationalistes ne nous le permettent pas. Ils nous empêchent de mettre en place des couloirs humanitaires. Ils sont partout en Ukraine. Ils nous empêchent de mettre en place ces couloirs humanitaires. Ils s'en prennent aux civils, à leur population. Je l'ai déjà dit. Donc nos militaires, notre armée répond aux tirs comme cela a été le cas dans le Donbass. Même si les Ukrainiens touchent des immeubles civils. Ils utilisent des tanks, des missiles, des snipers également. Il n'y a que les fascistes qui se sont comportés comme ceci et qui s'en sont pris aux populations civiles.
sous prétexte qu'ils défendent le territoire ukrainien. Je le répète, nous ne voulons pas qu'il y ait de victimes dans la population civile. Nous voulons soutenir tous les civils et tous les blessés et tous ceux qui se battent pour la liberté et pour défendre notre pays. Nous allons envoyer des forces spéciales en Ukraine pour défendre ces millions d'Ukrainiens. Il y aura également des compensations à tous ceux qui participent à cette défense. Et nous allons également donner une compensation financière à toutes les familles de ceux qui ont péri dans cette guerre. Et cela représente 5 millions d'euros. Tous les blessés, tous ceux qui participent à la guerre recevront une compensation financière. Ils pourront également être soignés en cas de blessure. Ils pourront avoir accès à la santé et cela représente plus de 2 millions de roubles de budget. Et nous avons mis en place toutes ces mesures déjà. Nous allons donc ajouter d'autres mesures dans les jours qui vont venir pour qu'il n'y ait plus de blessés. Et cela représentera un budget de 3 millions d'euros. Nos soldats, nos officiels défendent la Russie et se battent pour la vie des citoyens du Donbass. Pour qu'il n'y ait pas cette politique anti-russe. Nous combattons cette politique qui a été vue ces derniers jours. Notre peuple est fier de ses forces armées. Et nous allons toujours nous rappeler de nos camarades. Nous allons tout faire pour les soutenir les familles, les enfants. Je m'excuse auprès des familles de nos soldats tués qui ont été tués en Ukraine. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальные военные операции j'aimerais dire que des opérations spéciales ont lieu et le plan continue. Rien n'est fait par hasard et pour l'instant, tout se passe comme prévu. Notre ministère des Armées va maintenant prendre la parole.